کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے آج منشی امین چند کے ہمراہ 125 سال پرانے لاہور چلیں، مگر پہلے آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ منشی امین چند کی یہ کتاب جس کا ہم آج کل مطالعہ کر رہے ہیں اور جس کا نام سفر نامہ ہے، اس کا پہلا ایڈیشن 1854 میں دہلی میں اور دوسرا ایڈیشن 1859 میں مطبع کوہ نور لاہور میں چھپا تھا۔ اور پچھلے ہفتے کی باتیں یاد دلانے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ بھی یاد دلا دیں کہ سفر نامہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جس طرح کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اس میں زبان کی جو غلطیاں ہیں، وہ سب اس کے مصنف یعنی منشی امین چند کی زبانی ہیں۔ اس میں ہمارا دخل اگر کچھ ہے تو بس برائے نام ہے۔ منشی صاحب آج سے پورے 125 سال قبل اپنے سفر پر امبالہ سے روانہ ہوئے۔ پچھلے ہفتے ہم ان کے ساتھ امبالہ، لدھیانہ، جالندھر اور امرتسر کا سفر کر چکے ہیں، اور شالامار باغ سے گزر کر آج ہم ان کی زبانی لاہور کا حال سنتے ہیں۔ سن 1850 کا لاہور۔ اصل حال لاہور کا معلوم نہیں کہ کب آباد ہوا، لیکن تواریخ سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ اسے راجہ رام چندر جی کے بیٹے لو نے بسایا تھا اور اس کا نام لو پور رکھا تھا۔ اب کثرت استعمال سے لاہور مشہور ہو گیا، اور واقعی یہ شہر بہت پرانا ہے۔ اس کے کھنڈرات دیکھنے سے پایا جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہ آباد ہوگا تو کئی کوس میں آبادی ہوگی۔ اب جس جگہ لاہور آباد ہے اس کے چاروں طرف پختہ شہر پناہ بشکل قلعہ بنی ہوئی ہے اور خندق بھی کھدی ہوئی ہے۔ سکھوں کے عہد میں اس پر توپیں بھی رہا کرتی تھیں۔ آبادی لاہور کی بہت گنجان اور گلی کوچے بڑے تنگ ہیں۔ سکھوں کے عہد میں ان گلی کوچوں میں اس قدر کیچڑ ہوتا تھا کہ شہر میں چلنا دشوار تھا۔ اب انگریزی عملداری میں یہ شہر بہت صاف رہتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں مکھیوں کی ایسی کثرت ہوا کرتی ہے کہ اکثر لوگ دن کو کھانا نہیں کھاتے، مگر اب غالب ہے کہ آئندہ اس قدر کثرت نہیں ہوگی، کیونکہ صرف کیچڑ اور غلاظت کے باعث سے مکھیوں کی کثرت ہوتی ہے، اور اب حکام کی جانب سے شہر کی صفائی میں بڑی کوشش رہتی ہے، تو یقین ہے کہ مکھیاں بھی کم ہوا کریں گی۔ لاہور سے چل کر اور شیخوپورہ سے گزر کر منشی امین چند علی پور عرف اکال گڑھ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ دراصل نام اس کا علی پور تھا، مگر جب سکھوں کے قبضے میں آیا تو انہوں نے اکال گڑھ نام رکھا۔ دیوان مول راج ناظم ملتان اس شہر کا باشندہ تھا۔ جن دنوں میں دیوان نے ملتان میں فساد کیا، تب انگریزوں کے حکم سے جملہ مکانات اس کے مسمار ہو کر خاک میں مل گئے، اور اب عورت اور بیٹے دیوان موصوف کے ایسے محتاج اور آفت زدہ ہیں کہ نہ تو ان کے پاس کچھ کھانے کو میسر ہے اور نہ کوئی شخص انگریزوں کے خوف سے ان کو اپنے مکان میں رہنے دیتا ہے۔ افسوس صد افسوس، نیرنگی چرخ فسوں ساز پر خیال کرنا چاہیے کہ یا تو ایک زمانہ وہ تھا کہ ہزاروں خلقت مکھیوں کی طرح ان کے گرد پھرتی ہوگی، اور اب یہ وقت ہے کہ کوئی پرسان حال ان کا نہیں۔ اور یہ مقولہ کسی بزرگ کا ٹھیک مصداق اس حال کے ہے: چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اور شور تھا، غل تھا۔ خزاں کے دن جو دیکھا کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، پکارے باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اس کے بعد منشی امین چند 125 سال پرانے وزیر آباد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ شہر سکھوں کی عملداری میں بہت نامور ہوا۔ چنانچہ ابو طویلہ صاحب فرانسیسی، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ملازم تھا، اس نے وزیر آباد کو بہت سا آباد کیا کہ چوپڑ کا بازار اور شہر پناہ اسی کے تیار کرائے ہوئے ہیں، اور پلکو ندی کے کنارے پر ایک مکان سمن برج بہت نفیس اور دلچسپ مکان ہے۔ اس کے احاطے میں باغیچہ بھی لگا ہوا ہے۔ مہاراجہ لاہور جب کبھی ادھر تشریف لاتے تھے تو اسی مکان میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اسی ندی کے قریب تر ایک اور باغ دیوان ٹھاکر داس نے اب لگایا ہے کہ اس باغ اور بارادری کی تیاری میں اس کا بہت سا روپیہ خرچ ہوا ہے۔ واقعی یہ باغ قابل دیکھنے کے ہے۔ چھاونی انگریزی یہاں سے بفاصلہ 4 کوس ہے۔ غالباً وزیر آباد کی قینچیاں اور چاقو اس وقت مشہور نہیں تھے، اسی لیے منشی صاحب نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ وزیر آباد سے وہ سیالکوٹ پہنچے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں: اس شہر کو راجہ سالباہن کا آباد کیا ہوا بتلاتے ہیں، اسی باعث سے نام اس کا سیالکوٹ مشہور ہے۔ یعنی سال تو مراد سالباہن سے ہے اور کوٹ قلعے کو کہتے ہیں۔ اس وقت کا قلعہ اب تک موجود ہے۔ ان دنوں میں یہ قلعہ راجہ تیج سنگھ کے قبضے میں ہے اور یہ شہر بھی اسی کی جاگیر میں ہے۔
मगर इंतज़ाम रास्त सरकार अंग्रेज़ी की तरफ है और ये जागीर भी ताहीन हयात है, बाद वफ़ात उसके ज़ब्त हो जावेगी। शहर सियालकोट बहुत पुराना है, किस वास्ते के पुराने मकानात और खंडरात अक्सर जगहों पर देखे जाते हैं। इस वक्त अगरचे आबादी यहाँ की कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर यकीन है कि अब ये शहर फिर रौनक पकड़ेगा, क्योंकि एक तो छावनी बड़ी भारी यहाँ तैयार होती है और दूसरे ज़िले की कचहरी भी इसी जगह बनेगी। शहर सियालकोट के दरमियान में बाज़े बाज़े साहूकारों और सरकार लाहौर के अहलकारों के मकानात और हवेलियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। चुनांचे एक हवेली दीवान हाकिम राय की बनाई हुई बहुत बड़ी आलीशान है, और चूंकि ये शख्स शरीक बलवाए पंजाब था, इस वास्ते अब यह हवेली ज़ब्त सरकार है। शहर के जुनूब में चंद बस्तियां छोटी छोटी सी आबाद हैं, जिनको नाम पूरा कहा करते हैं। इन बस्तियों में अक्सर अर्जल कौम और कागज़ बनाने वाले रहते हैं। कागज़ सियालकोट का बहुत मशहूर है कि तमाम मुल्क पंजाब में उसकी तिजारत होती है। 20 सितंबर 1850 को हम मकाम सियालकोट से रवाना हुए और जम्मू की तरफ चले। 4 कोस के फासले से शहर जम्मू और किला बाहू नजर आता था। शहर जम्मू का हाल। आबादी इस शहर की बुलंद पहाड़ पर है और नीचे उस पहाड़ के एक नदी बहती है जिसका नाम तबी मशहूर है। नदी के उस पार एक और पहाड़ है जिसकी बुलंदी पर बाहू का किला बना हुआ है। अगरचे शहर जम्मू दूर तक आबाद होता चला गया है, लेकिन आबादी इसकी बेरौनक सी है, यानी जैसा नाम इसका बड़ा मशहूर है वैसा खूबसूरत और पुररौनक नहीं है। न कोई ऐसा आलीशान मकान यहाँ पर है जिसका तस्करा किया जावे। सिर्फ एक मकान महाराजा की मंडी है जहाँ पर दरबार होता है, वो अलबत्ता देखने के काबिल है। शहर के बीच में पुरानी इमारत अक्सर जगह पर देखी जाती हैं, खुसूसन पुरानी मस्जिदें और कब्रें मुसलमानों की यहाँ बहुत हैं। एक खानकाह पीर मटा की इस शहर में बड़ा नामी मकान है। चमड़े के पाजामे और पतलून यहाँ बहुत उम्दा तैयार होते हैं, जिनको ककरेल कहते हैं। ककरेल एक किस्म का जानवर है जिसका चमड़ा बड़ा मुलायम होता है। अब जम्मू के किले का हाल सुनिए। ये किला कुछ मजबूत और काबिल लड़ाई के नहीं है, और न कुछ ऐसा बहुत बड़ा है कि जिसमें 5-7 हज़ार आदमी समा सकें। इन दिनों में सिर्फ चंद सिपाही मुलाजिम राजा साहब के इसमें रहते हैं, मगर इस शहर और किले के गिरदा गिर्द झाड़ जंगल इस कसरत से है कि अगर रास्ता आमदोरफ्त का बंद कर दिया जाए तो गोया ये जंगल भी बमंजिला किले के है। महाराजा साहब का हुक्म है कि कोई शख्स इस जंगल से लकड़ी न काटने पावे। इंतज़ाम और कानून इस मुल्क का बिल्कुल हुक्म हाकिम है, और मामले की सख्त गिरी से हर एक शख्स नाला नज़र आता है। बोल चाल इस देश की बहुत शीरीं और आजिज़ी के साथ है, और बाशिंदे इस मुल्क के अक्सर खूबसूरत हैं, और मस्तूरात यहाँ की और भी नहायत खुशवज़ा और हसीन होती हैं। और हमें यकीन है कि जम्मू की ये खूबियाँ भी बरकरार होंगी। इसके बाद मुंशी अमीन चंद लिखते हैं, 22 तारीख सितंबर को मकाम जम्मू से चलकर रात को कस्बा अखनूर में पहुँचे। यह कस्बा ऐन बरलबे दरियाए चनाब वाक़ है। अखनूर ज़माने सल्फ़ में अलहदा रियासतगाह था, अब महाराजा गुलाब सिंह के कब्ज़े में है। यहाँ के किले में एक बुढ़िया औरत बजुर्म डायन कैद थी कि उसने किसी लड़की का कलेजा जादू से निकाल लिया था। क्या अफसोस का मकाम है कि ये पहाड़ी राजा इस जादू पर ऐसा यकीन रखते हैं कि सैकड़ों मर्द और औरत को इस किस्म के जराइम में माखूज कर कर बड़ी सख्त सज़ाएं देते हैं। मसलन जिस शख्स पर डायन का जुर्म साबित होता है उसको दरिया में डुबा देते हैं और बाज़े कैद में मर जाते हैं। अखनूर से मुंशी साहब गुजरात पहुँचे। 1850 के गुजरात के मुताल्लिक़ अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि ये एक छोटा सा कस्बा है और चारों तरफ पुख्ता शहरपनाह बनी हुई है। शहर से बाहर जानिब शिमाल एक बारादरी राजा ध्यान सिंह की बनाई हुई बहुत दिलचस्प मकान है। अब साहिब ज़िला इसमें रहता है। शहर के बीच में एक पुराना किला ज़माने साबिक़ का बनाया हुआ है, अब उसमें जेल खाना है। एक खानका शाह दौला की यहाँ बड़ी नामवर जगह है। पैदावार बाजरे की इस मुल्क में बहुत कसरत से है। आजकल फसल खरीफ का मौका है, जिधर देखो बाजरे के खेत नज़र आते हैं। गुजरात में डॉक्टर बोस साहब बंगाली से मुलाकात हुई। ये शख्स रहने वाला कलकत्ते का है। विलायत में जाकर इसने इम्तिहान दिया था और अब बाहुदा असिस्टेंट सर्जन यहाँ मुकर्रर है। मुंशी अमीन चंद गुजरात से आगे बढ़े तो खुद को एक कत्लगाह में पाया जहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियों के रेज़े बिखरे हुए थे। उसके बाद जेहलम और फिर कश्मीर का जिक्र है, जहाँ एक शहर ऐसा था कि उस शहर का नाम लेना जुर्म था।
یہ سب ہم اگلی اتوار کو اسی وقت کتب خانے میں پڑھیں گے۔ آج کے اس مطالعے میں میرے ہمراہ تھے نعمان الحق۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔